صفا آن لائن کے خاص پروگرام دینی سوالات میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب صفا آن لائن کے ایڈیٹر مفتی منور سلطان ندوی دیں گے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ سوال بہت ہی اہم ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی ظاہر سی بات ہے کہ انہی جانوروں کی جاتی ہے جو حلال جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ جانور جو پاکیزہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، دوسروں کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور گھریلو ہو اور پالتو ہو، جنگلی نہ ہو۔ جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، پالتو ہونا ضروری ہے، گھریلو ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حج میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے، اور بہیمۃ الانعام کہتے ہیں گھریلو اور پالتو جانور کو۔ جنگلی جانور جو وحشی ہیں، جنگلی ہیں، ان کو اگر پکڑ کے لے آئیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پالتو جانور کون کون سے ہوتے ہیں؟ 4 طرح کے جانور ہیں جو پالتو ہوتے ہیں۔ پہلا اونٹ اور اسی قبیل سے اونٹنی، یعنی اونٹ اونٹنی۔ دوسرا بیل، گائے، اور اسی زمرے میں بھینس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو گائے، بیل، بھینس یہ ایک ٹائپ کے جانور ہیں۔ تیسرا بکرا، بکری، اور چوتھا بھیڑ۔ یہ 4 طرح کے جانور ہیں، اس میں نر ہو یا مادہ ہو، دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرح کے جانور پالتو کہلاتے ہیں، گھریلو کہلاتے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال آتا ہے کہ اگر جنگلی اور پالتو دونوں کے اختلاط سے بچہ پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس طرح کی صورت پائی جائے تو وہاں پہ ماں کا اعتبار ہوگا کہ ماں یعنی جو مادہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ جنگلی ہے یا پالتو ہے۔ اگر وہ جنگلی ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ جنگلی نہیں ہے، پالتو ہے، تو اس قربانی ہو سکتی۔ دوسری شرط اور اہم شرط، قربانی کے لیے جہاں پہ جانور متعین کر دیے گئے وہیں پہ ہر جانور میں ایک عمر متعین کی گئی، اس عمر کا ہونا ضروری ہے، جس کو عرف عام میں دانت کا ہونا بھی کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دانت گرنے کو دانتا ہونا کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ الثان۔ مسنہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فی الضحایا والبدن الثنی فما فوقہ، ثنی کی قربانی ہوگی۔ مسنہ کسے کہتے ہیں اور ثنی کسے کہتے ہیں؟ مختلف جانوروں میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ میں مسنہ کہیں گے یعنی جس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ 5 سال مکمل ہو چکا ہو اور چھٹا شروع ہو چکا ہو۔ بیل اور گائے میں مسنہ اور ثنی کہیں گے کہ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرا شروع ہو چکا ہو۔ بکرا اور بکری 1 سال مکمل ہو چکا ہو، دوسرا شروع ہو چکا ہو۔ بھیڑ 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ تو یہ چاروں کیٹیگری میں عمر متعین ہے، اس سے کم اگر عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے، گائے، بیل اور بھینس کے لیے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، بھیڑ اور بکری کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ ہاں، احادیث میں ایک استثناء موجود ہے کہ اگر بھیڑ ہے جس کو جزا کہتے ہیں، اور وہ گرچہ 6 ماہ کا ہے لیکن اتنا تندرست اور توانا ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط، جانور ایسا ہو کہ وہ عیوب سے پاک ہو، عیب دار نہ ہو۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب کہتے ہیں
फुक़हा ने लिखा है कि ऐब जिससे उस जानवर की मालियत मुतासिर होती हो, कीमत मुतासिर होती हो। ऐब दो तरह के होते हैं, बाज़ उयूब वो हैं कि जो खिलकी होते हैं, जैसे टांग कटा होना, नाक कटा होना, इस तरह की चीज़ें, और बाज़ उयूब वो होते हैं जिनका खिलकत से ताल्लुक़ नहीं होता है, उर्फ़ी होते हैं। यहाँ पे मुराद वो अयूब हैं जो खिलकी हैं, जिसका ताल्लुक़ खिलकत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजमू ज़वाइद की रिवायत है कि जब तुम जानवर ख़रीदो तो उसको देख लिया करो, और ख़ास तौर पे आँख और नाक के बारे में आपने फरमाया कि अन तस्तशरिफ़ुल आइन वल उज़ुन। इसी तरह हदीस में मौजूद है, ला यजूज़ु मिनज़ ज़हाया अल औरा अल बैयिन औरुहा, अल अरजा अल बैयिन अरजुहा, अल मरीज़ा अल बैयिन मरज़ुहा, अला जफ़ा अल्लती ला तुक़ी। यहाँ पे 4 अमराज को गिनाया गया है। पहला है औरा, कहते हैं कि काना होना, यकचश्म होना। अरजा, पाँव में लंग हो। मरीज़ा, बीमार हो। अजफा, लागर हो। ये 4 चीज़ें हैं, और इन 4 चीज़ों को अगर सामने रखें तो और भी कई चीज़ें सामने आती हैं। मसलन एक चश्म की कुर्बानी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर बिल्कुल जानवर अंधा है, दोनों आँख उसकी जा चुकी है, दोनों आँख की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, तो बदरजाला उसकी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। हदीस में लंग कहा गया है कि पाँव में लंग हो और कुर्बानी तक नहीं पहुँच सकता हो। अगर उसके दोनों टांग टूटे हुए हैं, तीनों टूटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह बहुत बीमार है, लागर है, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी बुनियाद पे वो बिल्कुल लागर और मरियल हो चुका है, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। इसी तरह सींग जड़ से टूट गई है, ये भी ऐब है, उसकी बुनियाद पे कुर्बानी नहीं होगी। अगर दरमियान से टूटी है या पैदाइशी तौर पे सींग है ही नहीं, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह दुम कटी हुई है या फिर पैदाइशी तौर पर कान मौजूद नहीं है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। फुक़हा ने एक उसूल लिखा है कि कोई भी अज़्व अगर 1/3 या उससे ज़्यादा कटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर उससे कम कटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। बाज़ ऐसे अयूब हैं कि जो मामूली दर्जे के हैं, उससे कुर्बानी पे असर नहीं पड़ता। मसलन दांत नहीं है लेकिन चारा खाने के काबिल है, पैदाइशी तौर पे सींग ही नहीं है। इसी तरह कान छोटा है, कान में सुराख है, कान लंबाई में कटा हुआ है, अगर इस तरह की पोजीशन है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। तो अयूब के हवाले से ऐबदार है या नहीं है, इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि उसकी खिलकत कितनी मुतासिर हो रही है, और उसकी बुनियाद पे मालियत में फ़र्क है या नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए जानवर कैसा हो, उसमें एक शर्त फ़ुक़हा ने ये भी लिखा है कि उस जानवर का मालिक हो वो, उसकी मिल्कियत में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे के जानवर को कुर्बान कर दें और कुर्बानी हो जाए। जानवर अपना हो, अपनी मिल्कियत में हो, ये ज़रूरी है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसका देखना ज़रूरी है, और जिसके बारे में मालूमात भी ज़रूरी है। अहादीस में मौजूद है कि कुर्बानी से पहले हम उसको देख लिया करें। पहली शर्त कुर्बानी के जानवर के लिए कि वो पालतू हो। दूसरी शर्त उसकी जो उम्र है वो उम्र पूरी होती हो। तीसरी शर्त कि वो ऐब से पाक हो, उसमें कोई ऐसा ऐब ना हो जिसकी बुनियाद पे कुर्बानी ना हो सकती है। और चौथी चीज़ कि वो मिल्कियत में हो, उससे किसी दूसरे का हक मुताल्लिक ना हो, ये ज़रूरी है। अगर ये तमाम चीज़ें पाई जा रही हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी, और अगर ये चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जो जानवर हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो पालतू ही होते हैं, जंगली नहीं होते। सिर्फ उम्र का मसला है, उम्र को बारीकी से देखना ज़रूरी है। जो इसके जिनको इसका तजर्बा है वो बता सकते हैं कि इस जानवर की उम्र क्या होगी। ये जो उम्र बताई गई है कि ऊँट में 5 साल, गाय और बैल भैंस में 2 साल, बकरे में 1 साल, इसी उम्र में उसके सामने के जो दांत होते हैं वो टूटते हैं। तो अगर दांत टूटा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उम्र पूरी हो रही है। अगर उम्र का अंदाज़ा हो तो उससे तय कर लिया जाएगा कि उसकी उम्र 2 साल की हुई या नहीं हुई,
1 سال کی ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن دانت اگر اس کے گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. کسی تجربہ کار سے کو دکھا کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جانور کی عمر کیا ہوگی اور یہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہی جانور کو خریدنا چاہیے.